Hello, my dear students. Good afternoon to one and all. I think you are all safe in your home. Thank you, students. Continue in your home as is safe. I'm Dr. M. Manjula, Assistant Professor in Mathematics. You know well myself. Here, what I want to say now, you are all promoted from first year to second year. In the second year, you have to learn more. Am I right? Practical and theoretical wise. So here, first we initiate the theoretical portion. Okay. Due to this corona pandemic, we are not able to get formal education. Even though we have to study, going to get exam and a degree. Is it clear? So that as per your convenient, we will visit in your home by online classes. Okay? So please students accept our the critical situation and natural calamities. So I request for all to get this opportunity. Thank you. In this connection, now I am going to explain the course 15 school management. The course name is school management, course 15. So now I am going to I'm going to give brief introduction for 10 units. The unit number 1, Introduction to School Management. You are going to study what is a school management for this unit. The unit number 2, School as an organization. Yes, school as an organization. The school in this unit, the importance and the component, school plant, everything involved. The unit number 2. The third one, teacher and school management. In this third unit, the effective teaching and the code of ethics, professional ethics, everything involved. Unit number 3. The fourth one, head teacher as a school manager. In the school, the head role is very important. So the unit number 4 mentioned head teacher as school manager. The fifth unit, management of resource in school. Yes, the management is very important element in the school. So that here mentioned the management of resource in school. The sixth unit, community and school. So here the community and the school very good relationship have in our society. So here mentioned community and school. The seventh unit, child rights and school management. What are the child rights have and how to provide them. These are all involved in the unit number 7. Unit number 8, co-curricular activities. You know the curricular activities. The parallel have the co-curricular activities. So you are going to study what are the importance of co-curricular activities and organization, everything in the unit number 8. Unit number 9, inspection and supervision. You heard about this word inspection and supervision in the school. So what are the inspection is there and when will they will come and supervise in our school, everything involved in the unit. Unit number 10, latest trends and innovations in school management. What are the latest innovations is there and how to adapt in the school, so that you are going to study in the you are going to study for 10 units for this year. Okay, thank you. In that 10 unit, I am going to take unit number 2. Unit number 1, Mr. Dina Dayalan going to take. I am going to take unit number 2. Even though I brief introduction give unit number 1 here. Okay, follow me. In the school management, first you should know the management.
What is it? Management. As a teacher, you think, why I want to learn this management and administration level? Because I am the teacher in the school. I'm going to take class only. Why I want to know all aspect of school availability. You think, am I right? Today you are think you are as a teacher. One day you become a head of the department and data level, so that you know the management. Now I start the management concept of management. Management is an important element in every organization. Yes, yeah, this is very heart of the word. Okay, very important element in every organization. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சரியாகவும் முறையாகவும் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே கண்டிப்பாக வந்து மேலாண்மை வந்து சரியாக பராமரிக்கப்படணும். அப்படி பராமரிக்கப்பட்டால் தான் அந்த நிறுவனம் வந்து ஒரு பவர் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக அங்கே இருக்க முடியும். ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா த எஃபிஷியன்சி அண்ட் பவர் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அப்போ அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கோஆர்டினேஷனாக இருக்கணும். கரண்ட்டு அதாவது இந்த ஆர்கனைசேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு அது எந்த வகையெல்லாம் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் வந்து அது கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். ஸோ அந்த என்விரான்மெண்டலுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணி போகிறதுலையும் இந்த வெற்றி இதில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். Next slide, definition of management. The management is the art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு கலை, ஆர்ட். அதை நீ எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படணும் அப்படிங்கிறான். அதை கரெக்டாக வந்து நோயிங் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, நீ என்ன செய்யணுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூ ஆக்ட் தட். அப்படி ஆக்ட் பண்ணினா நீ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெஸ்ட்டை வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதான் இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க. தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா பள்ளி மேலாண்மைனா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, பள்ளி மேலாண்மை என்பது நிர்வாகம் செய்யும் திறமையை குறிக்கும். இந்த திறமையை நீ வந்து திட்டமிட்டு செயல்படுத்தினா நீ என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறியோ, என்னவா இருக்கணும் அதுன்னு நினைக்கிறியோ, அது கண்டிப்பாக அதை உன்னால் வெற்றிகரமாக முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இந்த பள்ளி மேலாண்மை. மேனேஜ்மெண்ட்டோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதை பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து மிகப்பெரிய உயிர் நாடி. எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா, இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் நேம் கொடுத்துருக்காங்க, போஸ்ட் கார்ப். இது போஸ்ட் கார்ப், BOSD CORB. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இப்படி தான் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. எந்த ஒரு நிர்வாகத்தை நீ வந்து நிர்வாகம் பண்ணணுன்னாலும் கண்டிப்பாக அதில் வந்து பிளானிங் இருக்கணும் அப்படின்றான். பிளானிங் உங்களுக்கே தெரியும், பிளானிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். வித்தவுட் பிளானிங் வி cannot கெட் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் எவர் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கெட் த பிளானிங். இந்த பிளானிங் இந்த மீன்ஸ் பிளான் இன் அட்வான்ஸ். பின்னாடி என்ன வரப்போதோ அதை முன்கூட்டியே நம்ம வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது திட்டவட்டமாக நம்ம அதை என்ன பண்ணணும், பிளான் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்கனைசிங். ஸோ த ஆர்கனைசிங் மீன்ஸ் கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது
மனிதர்களை குறிக்கக்கூடியது. மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே உள்ள ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை குறிக்கக்கூடியது. இது ரெண்டுக்குமே நல்ல ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுதான் வந்து அங்கே சரியான ஒரு ஆர்கனைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும் ஆர்கனைசிங்கில் அப்படின்றாங்க. தேர்டு ஒன் எஸ் டினோட்டட் ஸ்டாஃபிங் அப்படின்றாங்க. இந்த ஸ்டாஃப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜாப் அனாலைசிங், ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் ஹையரிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபார் அப்ரோப்ரியேட் ஜாப்ஸ். நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து வி ஆர் லேர்னிங் அண்டர் த ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட், ரைட்? ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்கூலுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டாஃபை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணும்போது அவங்கள வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி அதை அவங்களை எடுக்கணும். அப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்கிட்டையும் என்ன மாதிரியான மறைமுகமான கெப்பாசிட்டி இருக்குது, எஃபிஷியன்சி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அப்ரோப்ரியேட்டாக அதை வந்து ஆராயணும். அப்படி ஆராய்ந்து அவர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வேலையை நம்ம அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கும்போது அது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து ஸ்டாஃபிங் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஃபோர்த் ஒன் டைரக்டிங். The directing involve communication, leadership and motivation அப்படிங்கிறாங்க. மோட்டிவேஷன். ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னும்போது ஒரு ஹெட்ஸை நம்ம ஒரு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டோ அல்லது நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஹையர் அத்தாரிட்டி பர்சனோ கம்யூனிகேட் கொடுக்கும்போது அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து அதில் அந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் இருக்கக்கூடாது. கம்யூனிகேஷன் கேப் இருந்ததுன்னா we cannot get proper வே. ஓகே. ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷனை வந்து நம்ம சரியான முறையில் ரீச் பண்ணிடணும். ஸோ அப்போ இந்த வித்தவுட் கம்யூனிகேஷன் we cannot do proper anything. ஓகே. இது நம்ம தெரிஞ்ச விஷயந்தான். இதை ஆஸ் ஏ ஸ்டாஃபாகவோ அல்லது ஒரு ஆஸ் ஏ பர்சனாக we should know clear communication. The second, leadership. இதில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்ம இருக்கணும். நம்ம எப்போ வந்து ஒரு டீச்சராக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு அடுத்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஐ எம் த லீடர் இன் திஸ் கிளாஸ், ஐ எம் த லீடர் இன் திஸ் கேம்பஸ் அப்படின்ற ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களையும் இருக்கும்போது தான் நம்ம அவங்கள சரியாக வந்து லீட் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ அப்போ அந்த லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு கேட்டகரி. தேர்ட் ஒன் அதிலே இருக்கக்கூடிய மோட்டிவேஷன் வந்து நம்ம வந்து எப்போவுமே அஸ் ஏ ஹெட்டாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து மோட்டிவேஷனை வந்து கொடுக்கணும். அதாவது வித்தவுட் மோட்டிவேஷன் நோ ஒன் மூவ் டு அதர் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் அது வந்து ஒரு அதாவது அந்த புகழ்ச்சியை விரும்பாதவர்கள் யாராவது இருப்பாங்களா? அதுபோல் ஊக்கம்ன்றது நமக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. நமக்குள்ளேயும் இருக்குது, இன்னர் மோட்டிவேஷனும் இருக்குது, அவுட்டர் மோட்டிவேஷனும் இருக்குது. நாம் நம்மளை வந்து எப்பயுமே ஊக்கப்படுத்திக்கலாம். அதே நேரத்தில் பிறர் நம்மை வந்து ஊக்கப்படுத்தும் போது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஓகே நம்ம வந்து ஒரு அப்ரிஷியேட்டட் பர்சன், நம்ம இன்னும் வந்து நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவ் வந்து உள்ளுக்குள்ளாரையும் வளரும். அது வந்து வெளியிலையும் கொண்டு வரதுக்கு நம்ம ரெடி ஆகும். ஸோ அதனால் மோட்டிவேஷனும் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கேட்டகரி தான் இந்த ஃபங்க்ஷனில். இது ஒரு 4வது. அடுத்தது கண்ட்ரோலிங் ஆர் மானிட்டரிங். இது என்ன பார்த்திங்கன்னா செக்கிங் த ப்ராக்ரஸ் அகெயின்ஸ்ட் த பிளான்ஸ். நம்ம ஒன்ஸு நம்மளுடைய விஷன் என்ன, அதாவது நம்மளுடைய எய்ம் என்னன்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது கரெக்டான வேல போகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது நம்மளுடைய மானிட்டரிங். அப்போ நம்ம உருவாக்குற அந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸோ அல்ல அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸோ அது எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ப்ராக்ரஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடியது தான் இங்கே அந்த பிளானிங்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ப்ராக்ரஸ் மூவ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கக்கூடியது தான். அதை நம்ம அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த ஃபாலோ போகிறதுக்கு வந்து தடைப்பட்டுடக்கூடாது. அதுதான் இங்கே வந்து மானிட்டரிங். அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும். யார் அதை வந்து அதை மானிட்டர் பண்ண போகிறாங்களோ அதை வந்து அவங்களுடைய அண்டர் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டு அந்த ப்ராக்ரஸ் வந்து வெதர் கோயிங் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணணும். அதுதான் இந்த லாஸ்ட் ஒன் ரிப்போர்ட்டிங் ஆர் பட்ஜெட்டிங் அப்படின்றாங்க. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ரிப்போர்ட்டிங் ஆர் பட்ஜெட் அப்படின்றது எவரி இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கட்டும் அல்லது வாட் எவர் ஆர்கனைசேஷன், அந்த பட்ஜெட் வந்து அங்கே என்ன மாதிரியான எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன், என்ன மாதிரியான அந்த அது வந்து எதை சொல்லுது, இந்த ஹைராக்கி ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷனை சொல்லும். ஹைராக்கி ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷனை நமக்கு தெரியும். டாப் லெவல் இன்ஸ்டிடியூஷன், மிடில் லெவல் இன்ஸ்டிடியூஷன், லோயர் லெவல் இன்ஸ்டிடியூஷனோ இண்டஸ்ட்ரியலோ அது இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி
நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா, வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி வரவு இவ்வளோ தான், ஆனால் செலவு அதை தாண்டி போயிட்டுருக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்தால் ஒன்றை வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக காமிக்க முடியாது எந்த ஒரு விஷயத்தையும், ஈவன் த ஃபேமிலி முதற்கொண்டு இல்லையா. அதனால் அந்த ஃபேமிலிக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து அந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம கொண்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இங்கே ரிப்போர்ட்டிங் அண்டு பட்ஜெட்டிங். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். இது எல்லாமே வந்து இந்த இதுக்கு வந்து முக்கியமாக செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நவ் ஐ ஸ்டாப் திஸ். The next class we are going to see the unit number 2. Okay. Thank you students, thank you for patience of the class. Thank you one and all. We will continue the next class.